بات ہے احمد، مجھ سے کچھ کام تھا؟ ہاں، گھر آ جانا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر نماز کے بعد ملتے ہیں۔ اس ملعون کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ میں مجبور ہوں۔ لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ نماز کو کیوں نہیں گئے؟ گیا تو تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واپس جا رہا ہوں۔ جاؤ۔ کیوں دروازہ نہیں کھولا؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ نگہبان پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، شاید ان کا حاکم معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے، وہ نماز کے لیے بھی نہیں آیا۔ پھر نماز کس نے پڑھائی؟ مروان۔ مروان نے؟ کیا خبر ہے؟ کچھ نہیں معلوم، کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن شہر کے حالات خراب ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں معاویہ کا قتل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہو اور یہ لوگ حکومت پہ قابض ہو جائیں؟ مروان وہ معاویہ کی جگہ آنا چاہتا ہے۔ وہ بہت چالاک اور دھوکے باز ہے۔ آج وہ اکیلا نماز کے لیے آیا۔ میں نے کہا نہیں تھا؟ تو یزید کیا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یزید وہ ایک بے وقوف اور بیہودہ انسان ہے، مجھے یقین ہے مروان اس کو مروا دے گا۔ خدا کی قسم اگر حارث اجازت دے تو کل ہی میں مروان کو اس کے محافظوں کے درمیان ایک ہی ضربت سے ہلاک کر ڈالوں گا۔ جلد بازی نہ کرو بیٹا، ہم خود بھی اجازت نہیں رکھتے۔ ہم حسن ابن علی کے تابع ہیں، وہ خود مولا کائنات کے فرمان کا حکم جاری کریں گے۔ یہ سمجھ لو کہ ہم لوگوں کی مرضی نہیں چلے گی۔ رشید کو دیکھا؟ ہاں، آپ کا پیغام پہنچا دیا، وہ نماز کے بعد آئیں گے، اس سے پہلے آنے کی جرت نہیں تھی۔ حق اس کے ساتھ ہے۔ معاویہ کا دربان جو ہوا، نماز پڑھ لی؟ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ خدا اس پہ لعنت کرے۔ ارے میری نماز قضا ہو جائے گی۔ السلام علیکم رشید۔ علیکم السلام۔ کیا خبر ہے رشید؟ کہاں پر؟ وہی محل میں۔ سنا ہے کہ معاویہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سنا ہے کہ معاویہ مارا گیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہتے ہیں خنجر نے اس کے دل کو چیر دیا اور اس کی جان نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ خنجر زہرآلود تھا۔ بھائی اب کیوں خاموش ہیں؟
کیا کہوں؟ وہ جو تم نے سنا ہے لوگوں کی، مومنین کی اور یاران علی کی دلی آرزو ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت کہوں گا تو شاید برداشت نہ کر سکو گے۔ بات کیا ہے؟ ہماری جان پہ بنی ہے۔ معاویہ زندہ ہے اور بالکل صحیح و سالم ہے۔ اس شخص کے خنجر نے معمولی سی خراش کے سوا اور کچھ نہیں کیا، اور طبیب نے اس کا فوراً معالجہ کر دیا۔ تمہیں یقین ہے؟ میں نے خود اسے دیکھا ہے، حشاش بشاش، چیخ رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا، خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کیسی خوشی؟ کیسے بتاؤں؟ اس شخص نے ایسی خبر دی جو برسوں سے معاویہ کی دلی آرزو تھی اور اس کو سننے کے لیے بے چین تھا۔ کون سی خبر؟ یہی کہ مولا علی کو ضربت لگی ہے اور وہ بستر شہادت پر ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جب قاصد کوفے سے پہنچا اور اس نے خبر کی تصدیق کی تو معاویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندان پہنچا۔ معاویہ نے اس شخص کو آغوش میں لیا اور بوسے دینے شروع کیے۔ شدت خوشی سے لرز رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ واہ مصیبت! ہم سب یتیم ہو گئے۔ بڑی اہم خبر، امیر کو خدا نے بچا لیا۔ امیر خنجر کے وار سے بچ گیا، تمہاری دعاؤں نے اسے بچا لیا۔ امیر نے تم لوگوں کی دل جوئی کی خاطر قاتل کو سرعام پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ تم سب یہاں جمع ہو جاؤ اور امیر کو خوش کرو، بس امیر آنے ہی والے ہیں۔ اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے قتل کر دینا اسے چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اسے موت دینی چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اے لوگو، یہ کوفے کا رہنے والا بدبخت آدمی امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کے قسم خوردہ اور جانی دشمن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ کون اسے نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ذہن سازشوں سے بھرا ہوا ہے اور مومنین کو رسول اللہ کے جانشین یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے عزیز وجود سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں۔ تم سب اسے پہچانتے ہو، یہ وہی ہے جس نے صفین میں تمہارے عزیز و اقارب کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے، وہی شخص جس کی نظر میں کتاب خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ جان لو یہ وہی شخص ہے جس نے نماز جو کہ سنت پیغمبر تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ترک کر دیا۔ کون اسے نہیں پہچانتا؟ تو کون ہے وہ؟ اے لوگو، دیکھو اور خوشیاں مناؤ کہ امیر المومنین تمہارے درمیان صحیح اور سلامت موجود ہیں۔
مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت اور رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں، مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے، یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے۔ یہ علی پہ ڈال رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مولا علی ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے۔ دیکھو علی پہ الزام لگا رہا ہے۔ جو کچھ زیادتی مجھ پہ کی ہے وہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو زیادتی تم لوگوں پہ کی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ تمہارا حق ہے۔ چونکہ علی کا بھیجا ہوا ہے، میں اس سے انتقام لیے بغیر بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کا حق نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا اختیار نہیں دیا ہے۔ اب میں تم لوگوں کے سامنے اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا، میں اس فانی دنیا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ اب تمہارا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا، اور اس کی خدمت کا فیصلہ تم لوگ کرو گے۔ اگر اسے گناہگار سمجھتے ہو تو اسے سزا دو، یا اگر اسے بے گناہ سمجھتے ہو تو اسے آزاد کر دو۔ جو تم لوگ چاہو وہی ہوگا۔ میں اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار امیر، خدا کی قسم میں تمہارا غلام ہوں، مجھ جیسے آوارہ کتے پہ رحم کرو۔ دیکھ، میں نے تو تجھے اپنی طرف سے بخش دیا تھا، نہیں دیکھا یہ سب لوگ انتقام چاہتے ہیں؟ کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ دیکھ لیا؟ اے کمینے، لعنتی منافق، تو نے مجھے گلے لگا کے میرا بوسہ نہیں لیا تھا؟ میں تمام گناہگاروں کو گلے لگا کر بوسہ لیتا ہوں،
اس امید سے کہ وہ شرمندہ ہو راہ راست اختیار کر لے۔ اے امیر المومنین، میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ عراق کا لشکر ابو تراب کی سرکردگی میں ہم پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اے امیر المومنین، دیکھا دشمن ہمیں ایک لمحہ بھی آرام سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ قاصد اور نہ کوفے سے آ رہا ہے، یہی محل کا آدمی ہے۔ آج صبح میں نے اسے محل میں دیکھا ہے۔ لگام دے اپنی زبان کو۔ دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آؤں اور قاتلوں کے خنجر سے بچنا جانتا ہوں، مگر تیری بے وقوفی کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ کچھ تو شیطنت سیکھ اور اپنے دھن کو حکومت میں لگا۔ تمنا ہے کہ تجھے تخت حکومت پر بٹھا دوں۔ اے دمشق و شام کے لوگوں، آج تمہیں وہی افتخار ملنے والا ہے جو رسول اللہ کے جان نثاروں اور صحابیوں کو ملا۔ تم میں سے جو بھی آج حمایت و نصرت کے لیے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے گا، اسے وہی ثواب ملے گا جو رسول اللہ کے اصحاب کو۔ خدا حافظ۔ چل آ میرے ساتھ۔ مجھے یقین ہے یہ آدمی کوفے سے نہیں آیا۔ کوفہ تیرے سر پہ گر پڑے۔ میں نے اسے یہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، یہ سب لوگوں کو دکھانا تھا۔ علی ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟ تو حملے کا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ حملہ کہنا ہے، ہمیشہ حملے کی بات کرنا ہے۔ احمق، آخر کچھ تو مجھ سے سیکھ۔ یہ کیا؟
वसीयत फरमाई है कि शब को गुस्ल दें और रात की तारीकी में दफन करें, अकेले लोगों के बगैर। शायद वो 1000 रंग वाले चेहरे अपने जनाजे के अतराफ नहीं चाहते थे। अगर इराकियों में कोई हमदर्द होता तो अपने मुंह को कुएं में डाल के बातें न करते। इस बुज़दिल जमात से किस कदर बेजार थे। अल्लाह के चाहने वाले अपने दोस्त की दीदार को इस तरह जाते हैं जिस तरह के फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तुम्हारे लिए गुलाम लेके आया हूँ। आओ आओ, इन गुलामों को देखो। इससे पहले तुमने ऐसे गुलाम नहीं देखे होंगे। इसको देखो, इसके तरन्नुम को देखो। ये खिताबत में लाजवाब है, इसका कोई सानी नहीं है। ये बहुत होशियार और मेहनती है। और इसको देखो, ये रूमी पहलवानों की नस्ल का है। इसको मैंने फुस्ताद में 1000 सोने के सिक्कों का खरीदा है, लेकिन फिर भी नहीं बेचा। लेकिन तुम्हारे शहर में सिर्फ अमीर की सलामती के लिए 500 सिक्कों का बेच रहा हूँ। देखो इन्हें, इनके कद्दो कामत को देखो। चलो उछल के दिखाओ, देखे तुम्हें कौन खरीदता है। इसके पास जो हुनर है उसकी मिसाल पूरे शाम और रूम में नहीं मिलेगी। वाह वाह, वो देखो, शहर शाम के बुजुर्ग और सरदार आ रहे हैं। ये मेरे आका और सरदार, आइए एक निगाह इन गुलामों पे डाल के देखिए। याकूब जैसा गुलामों का ताजिर पूरे शाम में नहीं मिलेगा। जरा इन पर नजर तो डालें। मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंच गई होगी। तुम्हारी सूरतें जानी पहचानी लगती हैं। क्या इससे पहले मैंने तुमको गुलाम नहीं बेचे? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुम्हारे सरदारों को गुलाम बेचे हैं। तुम में से कितनों को मैंने गुलाम बेचे हैं? सरदार, आपको मैंने 4 गुलाम बेचे हैं। वो चारों गुलाम क्या आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि वो आपकी खिदमत कर रहे होंगे। तू? मैं नहीं, वो। तू? इनमें से कौन सा? हरामखोर, मैं समझ रहा था कि तू सहरा में हलाक हो गया। मलून, तेरे खंजर से मेरी पुश्त अभी तक जख्मी है। ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है। पकड़ लो इसे, जल्दी पकड़ो। पीछा करो, जल्दी से पीछा करो, जाने मत दो इसे। ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है। पकड़ लो इसे, जल्दी पकड़ो। पीछा करो, जल्दी से पीछा करो, जाने मत दो इसे।
जाओ जल्दी से उसका पीछा करो, जाते क्यों नहीं? रास्ते बंद कर दो, इसे जाने मत दो, ये मुझे जिंदा चाहिए। आओ इधर आओ, इधर आओ, मैं कहता हूँ इधर आओ। डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लो मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं। आओ आओ मेरे साथ आओ, नीचे आओ, डरो मत, आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ। आओ चाकू खरीद लो, तेज चाकू। आओ मेरे पास तेज चाकू है, खरीद लो, आओ। आपको चाकू नहीं चाहिए? क्या भाव दे रहे हो? कहाँ से टूटा है? इन पैसों में इससे अच्छा क्या मिलेगा? जाओ ले जाओ। दरवाजा खोलो, मैं हूं। चलो तुम अंदर चलो। अहमद, क्या बात है? इसकी जान खतरे में है। कौन उसे मारना चाहता है? नहीं मालूम, शायद माविया के निगहबान थे, मगर ये खूब लड़ा, एक हंगामा मच गया। इसने पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया। काश आप वहां होते। इसकी तलवार ने जमीन और आसमान को एक कर दिया। न जाने माविया के कितने फौजियों को इसने धूल चटा दी। और तुम उसे यहाँ ले आए? आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं ज्यादा यहाँ नहीं रहूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें तो मैं पानी पी के चला जाऊं। क्यों, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? मोहम्मद, बर्दा फरोश हमें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देता। कहता है कि अगर रोज़ा रखोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हें कोई ख़रीदेगा नहीं। चलो पानी पी लो, पी लो। यार, इस जवान ने पूरी हकीकत नहीं बतलाई, बस ये कहा कि मैं बर्दा फरोशों के बाजार में था, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं भी गुलाम हूँ। मुझे भी बेचने के लिए चबूतरे पर खड़ा कर रखा था। वो 500 सिक्के चाहता था और कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। बदकिस्मती से जिस मालिक के यहाँ से मैंने फ़रार किया था वो तुम्हारी शहर में मुझे ढूंढ रहा था, मुझे कत्ल करना चाहता था। और उसके बाद वही हुआ जो उस जवान ने आप लोगों को बताया था। तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे कबूल नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे हलाकत से निजात तो दे दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मुझे यकीन है कि वो लोग मुझे फिर पकड़ेंगे। तुमने एक जान की खातिर कई जानों को ख़तरे में डाल दिया। बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे अब जाना चाहिए। छत के ऊपर से जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। या अली, क्या कहा? क्या कुछ गलत कहा? मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा।
मैं कई बार इस नाम की वजह से ताजियाने खा चुका हूँ, मगर मुझसे रहा नहीं जाता। ये मेरे बाप ने सिखाया है। उठते बैठते बस मेरी जबान पर यही नाम आता है। तुम अली के दोस्तों में से हो? डरो नहीं, जवाब दो। बरदा फरोश ने मुझसे कहा था कि अगर शाम में अली का नाम ले लूं तो मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अली के शहदाई अभी भी इस शहर में मौजूद है। अली वालों की झुरमुट में आना तुम्हें मुबारक हो। अली। अमीर, तुम मुझे खूब पहचानते हो। मैं जंगो जिदाल, शमशीर जनी और बयाबान का आदमी हूँ। महल सराओं, शहरों में रहने वालों के रस्म व रिवाज को मैं नहीं जानता, लेकिन शहरों में रहने वाले मेरी आदतों को बखूबी जानते हैं। अमीर, मैं रसूल के हक की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मैंने तेरा नानो नमक न खाया होता तो आज मैं इस शहर को उसके रहने वालों पर खराब कर देता। मेरे गुलाम को ये लोग चुरा कर ले गए और दिन दहाड़े बाजार में बेच रहे हैं। मैं जानता हूं इब्ने याकूब, कौन तुम्हें नहीं पहचानता। क्या हुआ इसके गुलाम का? हुक्म दिया है कि उसके बेचने वाले को कोड़े लगाएं और शहर के घर घर की तलाशी लें और गुलाम को पाकर 10 बस्ता सरदार के हवाले कर दें। घबराओ नहीं इब्ने याकूब, मैं मावियत इब्ने अबी सुफियान इसकी तलाफी करूंगा। मैंने अहम कामों के सिलसिले में तुम्हें यहां बुलाया है। उस गुलाम को मैं खरीदूंगा 10,000 सिक्कों का। घबराते क्यों हो? हाँ लाओ। लेकिन अमीर, गुलाम हमारा और माल तुम्हारा। यकीनन हमारे गुलाम को चुराया है, न तुम्हारे। ठीक है, तुमसे मैं वादा करता हूं कि मैं उस गुलाम को लूंगा और उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लो, अब तो खुश हो जाओ, नाराज क्यों होते हो? गुलाम और कनीज से ज्यादा मुहिम काम पड़े हैं, फुर्सत नहीं। लेकिन अमीर के सिक्कों की आवाज सुनने के लिए फुर्सत बहुत है हमारे पास। हाँ देखो, अब सुनो, तुम सब ने मुझसे अहद पैमान किया है, हमेशा मुश्किल मौके पर एक दूसरे के यारो यावर रहे और हमारे दरमियान मोहब्बत बरकरार थी। अमीर के सोने के सिक्कों और हमारी तलवारों ने हमेशा इस मोहब्बत को बरकरार रखा है। अब बस करो, अबू तुराब से जंग दरपेश है। आए अमीर, तुम्हारे बेटे की जान की कसम, अबू तुराब को उनके हाल पर छोड़ दो। हमें उनसे कोई काम नहीं। उनसे जंग करके सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हाथ ना आएगा। अमीर, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे कबीले वालों की अभी जंग सिफीन की थकन भी नहीं उतरी है। मेरा कबीला छोटा हो गया है। मेरे कबीले की औरतों के यहाँ इतने बच्चे नहीं पैदा होते कि जो जंग के कुश्तों का जुबरान हो सके। उसने एक जरबत में हमारे 2 बेटों को खाक में मिला दिया, वो भी उस जुल्फिकार के जरिए। अपने पाबरहना साथियों के साथ। मुझसे तो इस तरह लड़ रहा था गोया ओहद व खंदक के काफिरों से लड़ रहा है। ये नहीं सोचा कि हम भी मुसलमान हैं। तुम आखिर मुसलमान ही कब हुए हो जिसकी हमें खबर होती? लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान नहीं हूं। हमारी खुशख्याली तो देखो, हमने सोचा कि रूम से जंग दरपेश है जिसका मजा हम चख चुके थे। आपका पैगाम मिलते ही हम फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो। रूम के शहर तो आबाद हैं। अब अगर हम जंग करेंगे तो उसके एवज में हमें कोई माल गनीमत, कोई खजाना, कोई गुलाम मिलना चाहिए। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। गोया तुम्हें खबर नहीं है कि अबू तुराब अब बिस्तर मर्ग पे है। झूठ है, अबू तुराब बिस्तर पर मरने वाले नहीं हैं। तलवार से जख्मी हुआ है, सर में गहरा जख्म है उसके। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। कोई तलवार इतनी बड़ी नहीं है कि जो उन तक पहुंच सके। मैंने खुद आजमाया है। क्यों नहीं हो सकता? नमाज की हालत में, मेहराब में, पीछे से वार किया उस पर। अमीर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? एक मजाक की खातिर मैंने तुमको तुम्हारे बीवी बच्चों से अलग नहीं किया ताकि तुम दमिश्क की गलियों में अपने खोए हुए गुलाम की तलाश में ठोकरें खाते फिरो। अहम मसला है, मैं जिस मौके की तलाश में था वो मौका आ चुका है।
सिपाह कूफा की कमर टूट चुकी है, बगैर अबू तुराब के मुकाबले की ताब नहीं रखते। एक हमला करके काम तमाम कर देंगे और अली को हमेशा के लिए अपने दरमियान से हटा देंगे। बताओ, बता दो। सुनो, कूफे से कासिद आया है, अली को रात को गुस्ल दिया है, उनके जनाजे पर नमाज पढ़ी गई और खुफिया तौर पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इसने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। ए शाम वालो, जान लो और बाखबर हो जाओ कि अली इब्ने अबी तालिब अपने एक चाहने वाले की तलवार से कत्ल कर दिए गए। इसकी वजह से पूरे इराक में फितना और फसाद खड़ा हो गया है। फितनागर इस आग को शाम तक फैलाना चाहते हैं। जो तलवार उठा सकता है अपनी तलवार उठा ले और फितनागर के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। ये दरबदरी और जिलावतनी बर्दाश्त की, मुझे असीरी बर्दाश्त करना पड़ी, गुलामी झेलनी पड़ी, ताज़ियाने खाने पड़े, मुसीबतें बर्दाश्त की, इसी उम्मीद में कि अपने बाप की वसीयत पर अमल कर सकूं और अली के कदमों तक पहुंच सकूं। मगर अंजाम क्या हुआ? लेकिन मैं अभी तक शाम में हूँ। माविया के कुत्तों के खौफ से इस घर में पोशीदा हूँ और खवारिज के भेड़ियों ने मेरे मौला को शहीद कर डाला। अगर आज हमारे लिए शब अज़ा है तो मुआविया के लिए ईद है। वो खुद को बिला मुकाबला खिलाफत का वारिस समझता है। अतराफ के कबीलों के सरदारों को जमा किया है और कूफे पे हमले का इरादा रखता है। क़ब्ल इसके कि अली का जानशीन मुअय्यन किया जाए, कूफे पे कब्जा कर लें। पिदर, आप जानते हैं मौला का जानशीन कौन होगा? अगर कूफे वाले हक को इंसाफ से काम लें तो अबा मोहम्मद को होना चाहिए। हमारे लिए मुहिम नहीं है कि कूफे वाले किसको चुनते हैं। हमारी नज़र में तो जानशीन हसन इब्न अली हैं। हमको अहले कूफा की राय से कोई मतलब नहीं। वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। हमें न कूफे वालों की बेयत पे एतमाद है, न उनकी खयानत की फिक्र है। हम मजबूर नहीं है कि हर किसी के आगे गर्दन झुका दें। हम हसन इब्न अली की बेयत कर लेते हैं और हमारे ख्याल में इमाम अली के तमाम बवफा दोस्तों को भी इनकी बेयत कर लेनी चाहिए। अब हमारा बस एक ही वजीफा है और वो ये है कि अबा मोहम्मद को माविया के फितनों से जल्द ही आगाह कर दें। रुक जाओ, तुम्हारे पास क्या है? दिखाओ। जाओ।
कौन हो? सका पानी ले जा रहा जाओ। मर्द पुरुष इधर है। कहाँ है कहाँ? वहां दरवाजे के पास। वो कहाँ गया? थोड़ा ठहर जाओ। मुसाफिर हैं, बाजार जा रहे हैं। तुमने हमारा ऊँट चुराया ना? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। नहीं, मैंने नहीं चोरी की, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। मैंने खुद देखा, अपने आंखों से देखा। झूठ बोलते हो, बिल्कुल झूठ बोलते हो, बिल्कुल झूठ बोलते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। कुछ नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। नहीं, इसी ने मैंने कोई चोरी नहीं की। हम इल्जाम लगाते हो मुझ पर। नहीं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं। झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? हम इल्जाम लगाते हैं। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। हम इल्जाम लगाते हैं। क्यों? कब देखा? जंगली हो गए।